गीत संहिता अध्याय 53 प्रधान बाद्यकर निमंते महलत स्वरे दाऊदंकर मस्किल। परमेश्वर नाहांती बोली मूर्ख आपणा मने मने कहिअछि। सेमाने भ्रष्ट, सेमाने घृणायोग्य अधर्म करिअछन्ति, केही सत्कर्म करे नाही। विवेचक केही अछि कि नाही, परमेश्वरंकर अन्वेषणकारी केही अछि कि नाही, एहा देखिबा पई परमेश्वर स्वर्गरु मनुष्य संतानगण प्रति निरीक्षण कले। सेमानंकर प्रत्येके विपथरे जाइअछन्ति, से समस्ते असुचि होइअछन्ति। सेमानंकर केही सुकर्म करे नाही, ना जणे हे नाही। अधर्माचारी मानंकर कि किछि ज्ञान नाही। सेमाने खाद्य ग्रास कला परी मो लोकमानंकु ग्रास करंती, पुणी परमेश्वरंक ठारे प्रार्थना करंती नाही। भय नथिबा स्थानरे सेमाने बड़ भय पाइथिले, कारण परमेश्वर तुम्भ विरुद्धरे छाउणीकारीर अस्थि सबु छिन्न भिन्न करी पकाई अछंती। परमेश्वर सेमानंकु अग्राह्य करिबारु तुम्भे सेमानंकु लज्जा देइअछ। आह, जेबे सियोन ठारू इस्राएल परित्राण उपस्थित हुअंता, जेतेबेले परमेश्वर आपणा लोकमानंकु बंदित्वरु फेराई आनिबे, सेतेबेले जाकुब उल्लसित ओ इस्राएल आनंदित हेबे। गीत संहिता अध्याय 55 प्रधान बाद्यकर निमंते तारयुक्त जंत्रे दाऊदंकर मस्किल। हे परमेश्वर, मो प्रार्थनारे कर्णपात कर, मो विनतीरु आपणाकु लुचाओ नाही। मो प्रति मनोयोग करी मते उत्तर दियो। शत्रुमानंक रब सकाशु, दुष्टमानंक दौरात्म्य सकाशु मु भावनारे अस्थिर होई रोदन करुथाए। कारण सेमाने मो उपरे अधर्म आरोप करंती ओ क्रोधरे मते निग्रह करंती। मो अंतररे मो हृदय व्यथित हेउछि ओ मो उपरे मृत्युर त्रास पड़िअछि। मते भय ओ कंप आक्रमण करिअछि, पुणी महात्रास मते आच्छन्न करिअछि। एणु मु कहिली, आह, जेबे कपत परी मोर पक्ष थांता, तेबे मु उड़ी जाई विश्राम पांती। देख, तेबे मु दूररे भ्रमण करंती, मु प्रांतरे बास करंती। मु प्रबल वायु ओ तोफान रु आश्रय नेबा पई पलायन करंती। हे प्रभु, विनाश कर ओ सेमानंक जिह्वार अनेक जन्माओ। कारण मु नगर मध्यरे दौरात्म्य ओ कलह देखिअछि। सेमाने दिवारात्र तहिर प्राचीर देई भ्रमण करंती, मध्य अधर्म ओ उत्पात तहि मध्यरे अछि। दुष्टता तहिर मध्यवर्ती, दौरात्म्य ओ छलना तहिर छक स्थान सबु छाड़े नाही। कारण कौनसी शत्रु मते तिरस्कार कला नाही। कले ताहा मु सह्य करि पारंती, किय बा मोहर घृणाकारी मो विरुद्धरे दर्प कला नाही। कले ताहाठारू मु आपणाकु लुचांती। मात्र मो समान मनुष्य, मोहर संगी ओ मोहर आत्मीय जे तुम्भे ताहा कल। आम्भे माने एकत्र मधुर मंत्रणा कलु। जनता संगे परमेश्वरंक गृहरे गमनागमन कलु। मृत्यु सेमानंकु हठात आक्रमण करू। सेमाने पातालकु जियंता गमन करंतु, कारण सेमानंक बासस्थान रे सेमानंक मध्यरे दुष्टता अछि। मात्र मु परमेश्वरंक ठारे प्रार्थना करिबी, पुणी सदाप्रभु मते परित्राण करिबे। संध्या ओ प्रभात ओ मध्याह्न काल रे मु भावना करी रोदन करिबी। आउ से मो रब शुणिबे। से मो प्रतिकूल युद्धरु कुशल रे मो प्राण मुक्त करिअछंती, कारण मो संगे
ବିରୋଧକାରୀ ଅନେକ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେ ଚିରକାଳ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ମିଳନରେ ଥିବା ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ଉଠାଇଅଛି। ସେ ଆପଣା ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛି। ତାହାର ମୁଖ ଲବଣୀ ତୁଲ୍ୟ ଚିକ୍କଣ, ମାତ୍ର ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହାର କଥା ସବୁ ତୈଳଠାରୁ କୋମଳ, ତଥାପି ତାହା ସବୁ ନିଷ୍କୋଷ ଖଡ୍ଗତୁଲ୍ୟ। ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଭାର ପକାଅ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେ ଧାର୍ମିକକୁ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନାଶର ଗର୍ତ୍ତକୁ ଆଣିବ। ରକ୍ତପିପାସୁ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆୟୁଷର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 58। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଅଲ୍-ତଶହେତ୍ ସ୍ୱରରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମିକ୍ତାମ୍। ପ୍ରକୃତରେ କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୀରବ ହୋଇ ଧର୍ମନୀତି କହୁଅଛ? ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ନ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରୁଅଛ? ବରଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟରେ ଦୁଷ୍ଟତା ସାଧନ କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଶରେ ସ୍ୱହସ୍ତର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ତଉଲୁଅଛ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଗର୍ଭରୁ ବିପଥଗାମୀ। ସେମାନେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମିଥ୍ୟା କହି କହି ବିପଥରେ ଗମନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଷ ସର୍ପର ବିଷତୁଲ୍ୟ। ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣରୋଧକାରିଣୀ ବଧିରା କାଳସର୍ପିଣୀ ତୁଲ୍ୟ। ସାପୁଡ଼ିଆମାନେ ଯେଡ଼େ ନିପୁଣ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ହେଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣେ ନାହିଁ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପକାଅ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯୁବା ସିଂହମାନଙ୍କର କଳଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପକାଅ। ସେମାନେ ବହନ୍ତା ଜଳ ପରି ତରଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣା ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ତାହା ସବୁ ଛିନ୍ନ ତୀରତୁଲ୍ୟ ହେଉ। ଯେଉଁ ଶାମୁକା ଯାଉ ଯାଉ ତରଳିଯାଏ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଅକାଳଜାତ ସନ୍ତାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ, ତାହାରି ପରି ସେମାନେ ହେଉନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାଣ୍ଡି କଣ୍ଟକ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁଣୁ ସେ କଞ୍ଚା ଓ ପୋଡ଼ା ସମସ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ଉଡ଼ାଇ ନେବେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରିବ। ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ପାଦ ଧୋଇବ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 61। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର କାକୁକ୍ତି ଶୁଣ। ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗ କର। ମୋ ମନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାବେଳେ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିବି। ମୋ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଶୈଳକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ଓ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ମୁଁ ସଦାକାଳ ତୁମ୍ଭ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷର ଉହାଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। କାରଣ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ମାନତ ସବୁ ଶୁଣିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମର ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଆମ୍ଭକୁ ଦେଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ରାଜାଙ୍କ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତାଙ୍କ ବର୍ଷ ଅନେକ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ସେ ସଦାକାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାସ କରିବେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ସତ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତହୁଁ ମୁଁ ସଦାକାଳ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସାଗାନ କରିବି ଓ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣା ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି।
ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 62 ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଜିଦୁଥୁନ୍ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମୋହର ପ୍ରାଣ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରଇ, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ଆସଇ। କେବଳ ସେ ମୋହର ଶୈଳ ଓ ପରିତ୍ରାଣ, ସେ ମୋହର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ। ମୁଁ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ ନୋହିବି। ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା କାନ୍ଥ ଓ ଟଳଟଳ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ କେତେ କାଳ ଲାଗିଥିବ? ସେମାନେ କେବଳ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ପଦରୁ ତାହାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେମାନେ ମୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ତରରେ ଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ମୋହର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଜନ୍ମେ। କେବଳ ସେ ମୋହର ଶୈଳ ଓ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ, ସେ ମୋହର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ। ମୁଁ ବିଚଳିତ ନୋହିବି। ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ଓ ମୋହର ଗୌରବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ମୋ ବଳର ଶୈଳ ଓ ମୋହର ଆଶ୍ରୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ହେ ଲୋକମାନେ, ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କର। ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କୁହ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ। ନିଶ୍ଚୟ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକେ ଅସାର ଓ ମାନ୍ୟ ଲୋକେ ମିଥ୍ୟା। ତୌଲରେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଅସାରରୁ ଲଘୁ। ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ନିର୍ଭର ରଖ ନାହିଁ ଓ ଅପହରଣରେ ଦର୍ପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଧନ ବଢ଼ିଲେ ତହିଁରେ ମନ ଦିଅ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଥରେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଦୁଇଥର ଏହା ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ପରାକ୍ରମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟଇ। ଆହୁରି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଦୟା ଥାଏ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେଉଅଛ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 64 ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ କାକୁକ୍ତିର ରବ ଶ୍ରବଣ କର। ଶତ୍ରୁ ଭୟରୁ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। କୁକର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାରୁ, ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନଙ୍କ କଳହରୁ ମୋତେ ଲୁଚାଇ ରଖ। ସେମାନେ ଖଡ୍ଗ ପରି ଆପଣା ଜିହ୍ୱା ଶାଣିତ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାମାନଙ୍କ କଟୁବାକ୍ୟ ରୂପ ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋପନରେ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ତାହା ପ୍ରତି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଓ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁସଂକଳ୍ପରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋପନରେ ଫାନ୍ଦ ପାତିବାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବ? ସେମାନେ ଅଧର୍ମ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କଳ୍ପନା ସିଦ୍ଧ କରିଅଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆନ୍ତରିକ ଭାବ ଓ ହୃଦୟ ଗଭୀର। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ସେମାନେ ତୀରରେ ହଠାତ୍ ଆହତ ହେବେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ନିପାତିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜିହ୍ୱା ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବେ। ପୁଣି ସକଳ ମନୁଷ୍ୟ ଭୟ କରିବେ ଓ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସୁବିବେଚନା କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବ। ପୁଣି ସରଳାନ୍ତକରଣ ସମସ୍ତେ ଦର୍ପ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 65 ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଗୀତ। ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ସିଓନରେ ପ୍ରଶଂସା ତୁମ୍ଭର ଅପେକ୍ଷା କରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଆହେ,
ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଯେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଆସିବେ। ଅପରାଧ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କର ଓ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଭୟାନକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ନିବାସୀ ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ରବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟ। ତୁମ୍ଭେ ପରାକ୍ରମରେ କଟି ବାନ୍ଧି ସ୍ୱଶକ୍ତିରେ ପର୍ବତଗଣକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ସମୁଦ୍ର ସମୂହରେ ଗର୍ଜନ, ତହିଁର ତରଙ୍ଗମାଳାର ଗର୍ଜନ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର କଳହ ଶାନ୍ତ କରିଥାଅ। ଆହୁରି ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ନିବାସୀଗଣ ତୁମ୍ଭ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାତଃକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳର ଉଦ୍ଗମକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରି ତହିଁରେ ଜଳସେଚନ କରିଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ଧନାଢ଼୍ୟ କରିଥାଅ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଦୀ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ବହୁଳ ରୂପେ ତାହାର ସିଆରରେ ଜଳସେଚନ କରିଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ହିଡ଼ ସବୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ବୃଷ୍ଟିରେ ତାହାକୁ କୋମଳ କରିଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଅଙ୍କୁରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥାଅ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଥ ସବୁ ପୁଷ୍ଟତା କ୍ଷରଣ କରେ। ତାହା ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଚରାସ୍ଥାନ ଉପରେ କ୍ଷରେ ଓ ଗିରିଗଣ ଆନନ୍ଦ ରୂପ କଟିବନ୍ଧନ ପାଆନ୍ତି। ଚରାସ୍ଥାନ ସବୁ ମେଷ ପଲରେ ଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା ସକଳ ଶସ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାନ କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 66। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଗାନାର୍ଥକ ଗୀତ। ହେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ତାହାଙ୍କ ନାମର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କର। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭ କର୍ମ ସକଳ କିପରି ଭୟଙ୍କର। ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ମହତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁଗଣ ଆପେ ତୁମ୍ଭର ବଶୀଭୂତ ହେବେ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବେ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆସ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରିୟା ସକଳ ଦେଖ। ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଆପଣା କ୍ରିୟାରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି କଲେ। ଲୋକମାନେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାଦରେ ଗମନ କଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କଲୁ। ସେ ଆପଣା ପରାକ୍ରମରେ ଅନନ୍ତ କାଳ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ନ କରନ୍ତୁ। ହେ ଜନବୃନ୍ଦ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଅ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଜୀବଦଶାରେ ରଖନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛ। ରୂପା ପରଖିଲା ପରି ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରଖିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ପକାଇଅଛ।
ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଟି ଦେଶରେ ଭାରି ବୋଝ ଥୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଅଛ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଗ୍ନି ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲୁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧନାଢ଼୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଅଛ। ମୁଁ ହୋମବଳି ନେଇ ତୁମ୍ଭ ଗୃହକୁ ଆସିବି। ମୁଁ ସଙ୍କଟରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ଓଷ୍ଠାଧର ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଅଛି ଓ ମୋ ମୁଖ ଯାହା କହିଅଛି, ମୋହର ସେହି ସବୁ ମାନତ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେଷରୂପ ଧୂପ ସହିତ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ମୁଁ ଛାଗ ସଙ୍ଗେ ବୃଷ ବଳିଦାନ କରିବି। ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକାରୀ ସମସ୍ତେ, ଆସ ଶୁଣ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଓ ମୋ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଯେବେ ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ କଥା ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରବରେ ମନୋଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ। ସେ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା କିଏବା ମୋଠାରୁ ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କରିନାହାନ୍ତି।